فرینڈز، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس دور سے کہ جب گاندھی جی اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ دیش کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں سے لوہا لے رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف اس لڑائی میں اس دور میں گاندھی جی کے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے کہ جن کو ان کا بہت قریبی دوست بھی مانا جاتا تھا اور جن کا نام تھا مختار احمد انصاری۔ یہ وہی مختار احمد انصاری تھے کہ جن کو 1926 میں کانگریس کا ادھیکش بھی بنایا گیا تھا۔ مختار احمد انصاری کا انٹروڈکشن صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ دلی میں موجود وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نام کی یونیورسٹی کہ جس کی گنتی آج صرف بھارت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے، اس یونیورسٹی کی کسی دور میں جن چند لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان میں سے ایک نام مختار احمد انصاری کا بھی تھا۔ فی الحال وقت گزرا اور پھر ان سوتنتر سینانی کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام رکھا گیا سبحان اللہ انصاری۔ یہ بھی ایک پولیٹیشین تھے مگر کمیونسٹ پارٹی سے۔ اس کے بعد سبحان اللہ انصاری کے یہاں پر بھی 3 لڑکوں کی پیدائش ہوئی جن میں سے ایک کا نام رکھا گیا صبغت اللہ انصاری، دوسرے کا نام افضال انصاری اور تیسرے کا نام ہی تھا مختار انصاری، یعنی کہ وہی مختار انصاری کہ جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختار انصاری کے صرف دادا ہی فریڈم فائٹر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈر نہیں تھے، بلکہ ان کے نانا کہ جن کو بریگیڈیئر محمد عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی بھارت کے ایک بڑے یودھا تھے۔ دیش کا بٹوارا ہونے پر ان کو بہت لالچ دیا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ صرف پاکستانی آرمی میں جانے سے منع کیا بلکہ انڈیا کی طرف سے پاکستان سے جنگ لڑی جس میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو مہاویر چکر سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو 2014 میں بی جے پی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے لگاتار جو 2 بار کانگریس کی گورنمنٹ بنی تھی ان 10 سالوں میں ہمارے دیش کے اپ راشٹرپتی کا نام ہوا کرتا تھا حامد انصاری۔ آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو بتا دوں، یہ وائس پریزیڈنٹ حامد انصاری بھی رشتے میں مختار انصاری کے چاچا ہیں، یعنی اس حساب سے مختار انصاری کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہی ایسے مہان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے ہمارے دیش کو بہت کچھ دیا ہے۔ بات کریں خود اب مختار انصاری کی تو ان کا جنم 30 جون سن 1963 کو یو پی کے علاقے غازی پور میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے جس فیملی میں جنم ہوا وہ نہ صرف امیر تھی بلکہ کافی سمجھدار اور قابل بھی تھی، اسی لیے بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی پر بھی اچھی طریقے سے دھیان دیا ہی گیا تھا۔ مختار انصاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شروعاتی دور سے ہی نہ صرف نشانے بازی میں کافی اچھے تھے بلکہ کرکٹ میں بھی کافی ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے یہ تک کہا جاتا ہے کہ اگر مختار انصاری پولیٹکس میں نہ اترتے تو شاید ایک اچھے بولر ہوتے۔ 12th کے بعد جب ہائر ایجوکیشن کا سفر شروع ہوا تو غازی پور میں پڑھائی کے دوران ہی مختار انصاری کی دوستی سادھو سنگھ نام کے ایک ایسے انسان سے ہوئی کہ جس سے دوستی کے بعد ہی ان کی فیملی کے مطابق سب کچھ بدل گیا، یعنی مختار انصاری کا نظریہ، مختار انصاری کی چھوی اور تو اور مختار انصاری کا آنے والا فیوچر بھی۔ ویسے تو مختار انصاری کا پولیٹیکل کریئر ایک چھاتر نیتا کے طور پر بنارس میں موجود ہندو وشو ودیالیہ سے ہی شروع ہوا تھا، مگر اگر بات کریں کرائم کی دنیا میں انٹری کی تو وہ 1980 کے بعد اس وقت ہوئی کہ جب غازی پور یا پھر پوروانچل کے پورے ہی علاقوں میں ٹھیکوں کا دور شروع ہوا۔ دراصل 80 سے لے کر 90 تک کا یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب یو پی میں پوروانچل کے علاقے پر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ زیادہ ہی فوکس کیا جا رہا تھا، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا پھر سینٹرل گورنمنٹ، ان کی طرف سے لگاتار اسی ڈیولپمنٹ کے لیے نئی نئی اسکیم نکالی جا رہی تھیں اور پھر ان اسکیم کو انجام دینے کے لیے بہت سارے ٹھیکے وغیرہ بھی آ رہے تھے۔ یہ بڑے بڑے ٹھیکے کبھی تو ریلوے میں ہوتے تھے، کبھی کھنن میں تو کبھی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں۔ فی الحال مختار انصاری نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنی قسمت کو اسی ٹھیکے وغیرہ میں آزمایا جائے، لیکن پرابلم کی بات یہ تھی کہ اسی دور میں پوروانچل کے علاقے میں ایک اور بھی ایسا مشہور انسان تھا، یا یہ کہیے کہ ایک اور ایسا مافیا اور ڈون تھا کہ جو ٹھیکے وغیرہ کی چیزوں میں اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا نام تھا برجیش سنگھ۔ شروعاتی دور میں مختار انصاری اور برجیش سنگھ کے بیچ کمپٹیشن تو کافی تھا، یہ دونوں اپنا اپنا ورچسو جمانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے کہ ٹھیکے انہی کو ہی زیادہ سے زیادہ ملیں، لیکن پھر بھی ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک تیسرا انسان کہ جس کا نام تھا تربھوون سنگھ، جو پوروانچل کا ایک ڈون یعنی کہ ایک مافیائی ہوا کرتا تھا، وہ برجیش سنگھ کے خیمے میں آ کر شامل ہو گیا۔ جبکہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ انسان مختار انصاری کا بڑا دشمن ہوا کرتا تھا۔
अब नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी की डायरेक्ट दुश्मनी ब्रजेश सिंह से भी हो गई। धीरे धीरे हालात इतने आगे बढ़े कि अब इन लोगों ने तो अपनी अपनी फोर्स यानी कि टीम बनाना तक शुरू कर दी, जिसमें ऐसे बंदों को भर्ती किया जाता कि जो इनके लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहें। और ऐसे गैंग बनने के बाद ही इन दोनों ग्रुप के बीच शुरू हुआ वो खूनी खेल के जो एक लंबे वक्त तक पूर्वांचल के इलाके में चलता रहा। मगर फिर वक्त आया सन 2002 का कि जब वो कांड हुआ कि जिसको उसरी चट्टी कांड के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल के इलाके के सारे लोग तो जानते ही होंगे। दरअसल मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला जा रहा था। ब्रजेश सिंह के गैंग को पक्की खबर थी कि मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला आ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर हमले की प्लानिंग की गई। मगर क्योंकि मुख्तार अंसारी का नेटवर्क भी काफी स्ट्रांग हुआ करता था, तो इसीलिए शायद इनको पहले ही भनक लग चुकी थी। इसीलिए जब हमला हुआ तो दोनों तरफ से खूब गोलियां चली, लेकिन उस वक्त मुख्तार अंसारी मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनकी गाड़ी तो उस काफिले से पहले ही गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस बड़े हमले में मुख्तार अंसारी के 3 बंदों की मौत हुई थी, जबकि खबर तो ये भी उड़ गई थी कि दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के भी गोली लग चुकी है, जिससे ब्रजेश सिंह की मौत हो गई है। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह ही थी। बाद में ये दावा किया गया था कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के ऊपर ये बड़ा हमला बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय के कहने पर किया था। दरअसल दोस्तों, मामला ये था कि यूपी के मोहम्मदाबाद की जो विधानसभा सीट थी वो 1985 से लगातार कई सालों तक अंसारी परिवार के ही हाथों में रही थी। यानी इनकी फैमिली का ही कोई ना कोई बंदा हर इलेक्शन में चुनाव जीतकर यहाँ का विधायक बना करता था। मगर सन 2002 में बीजेपी ने इस सीट से मैदान में कृष्णानंद रॉय को उतारा। इनके मुकाबले में थे मुख्तार अंसारी के वही बड़े भाई अफजाल अंसारी के, जो आजकल भी गाजीपुर की सीट से सांसद हैं। इस इलेक्शन में मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ब्रजेश सिंह ने भी कृष्णानंद रॉय का भरपूर साथ दिया और आखिर में कृष्णानंद रॉय अंसारी फैमिली से कई सालों के बाद ये सीट छीनने में कामयाब भी हो गए। मगर जाहिर है इन तमाम चीजों से मुख्तार अंसारी का गुस्सा तो आसमान पर पहुंच चुका था। ठीक 3 साल के बाद यानी सन 2005 में कृष्णानंद रॉय का मर्डर उस वक्त हुआ कि जब ये एक टूर्नामेंट की ओपनिंग वगैरह से लौट कर आ रहे थे। इनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक गाड़ी आई जिसने इनका पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक किया। उसमें से बंदे निकले और उन्होंने लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के पास कोई छोटे मोटे हथियार नहीं थे, बल्कि AK-47 थी। चंद लम्हों में ही इन लोगों ने 500 गोलियां बरसा डाली और गाड़ी के अंदर कृष्णानंद रॉय समेत जो 7 लोग मौजूद थे, सातों के सातों लोगों की मौत हो गई। माना जाता है कि ये जो 500 के करीब गोलियां बरसाई गई थी, ये साफ इशारा कर रही थी कि मकसद सिर्फ मर्डर ही नहीं था, बल्कि एक मैसेज देना भी था। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि जिस वक्त 2005 में ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त ऑलरेडी मुख्तार अंसारी जेल के ही अंदर थे। मगर फिर भी उनको इस केस में नामजद किया गया था। जांच पड़ताल भी हुई थी, लेकिन उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिली नहीं थी। मगर बाद में ये भी पता चला कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी, वो दरअसल मुख्तार अंसारी के लिए ही काम किया करता था। जहां तक मामला जेल में जाने का है, तो दरअसल 2005 में मऊ के इलाके में एक बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें न सिर्फ बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था, बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उसी दंगे के हालात में ही मुख्तार अंसारी के जो मऊ के विधायक हुआ करते थे, वो अपनी खुली जीप में शहर के अंदर निकल पड़े थे। मतलब जायजा ले रहे थे और दंगे वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आज भी मुख्तार अंसारी के वो जो कुछ खास फोटोज वायरल होते हैं, जिसमें वो एक ओपन जीप के अंदर होते हैं और लोगों को आसपास में समझा रहे होते हैं, वो दरअसल उसी 2005 के दंगे के हैं। मगर बाद में फिर प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी को ही इस दंगे का जिम्मेदार ठहराया गया था और फिर बाद में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। 2005 का वो दिन था और 2024 का 28 मार्च का दिन था। यानी 19 से 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी मुख्तार अंसारी फिर जेल से कभी बाहर ना आ सके। और 28 मार्च के दिन जब वो बाहर आए तो जाहिर है अपनी मौत के साथ आए। बात करें पॉलिटिकल करियर की, तो मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव सन 1996 में मऊ से लड़ा था। BSP के टिकट से वो पहले ही चुनाव में जीते और मऊ के विधायक बने। इसके बाद 2002 में उन्होंने एक बार फिर से मऊ से ही अपनी किस्मत आजमाई और इस बार फिर से जीते। मगर इस बार वो BSP या किसी दूसरी पार्टी के टिकट से नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट यानी कि बिना किसी पार्टी के लड़े थे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे
जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले